उपस्थित सगळे रोटेरियन्स आणि गेस्ट्स आणि ऑनलाईन जे पाहुणे आहेत त्या सगळ्यांचं स्वागत करूया. आणि रोटरीच्या प्रथेप्रमाणे आपण कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीताने करूया. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय. मित्रांनो, आजचा आपला हा कार्यक्रम हा पहिली आपण जी स्पर्धा घेतली म्हणजे कैलासवासी शकुंतला फडणीस यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित केलेली ही कविता सादरीकरण ही इंटरनॅशनल स्पर्धा पहिल्याच वर्षी घेतलेली आहे आणि त्याला भरपूर प्रतिसाद मिळालेला आहे. तर त्याबद्दल सगळ्यांचे कौतुक आणि सगळ्यांचं स्वागत आहे. पुढील कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी मी आता अविनाश आणि लीनाला कंपेअरिंगला बोलवतो. धन्यवाद प्रेसिडेंट विनायक. कार्यक्रमाला सुरुवात करताना आपल्याचे जे चीफ गेस्ट आहेत, आदरणीय सन्माननीय अतिथी आहेत आणि परीक्षक आहेत, त्यांचं स्वागत करायचे मी प्रेसिडेंटला विनंती करतो. डॉक्टर संगीता बर्वे, चारुहास पंडित, हे दोघंही आपले आजचे सन्माननीय अतिथी आहेत. तसे या स्पर्धेच्या एक परीक्षक मंजिरीताई धामणकर, दुसऱ्या परीक्षक अस्मिता चिंचाळकर या पुण्यात नसल्यामुळे येऊ शकल्या नाही आहेत. तर धन्यवाद प्रेसिडेंट. आणि आता आपले जे परदेशात जे झूमवर जे लोक जॉईन झालेले आहेत, आपले परदेशातले मित्र, त्यांच्यासाठी आपण आपल्या क्लबची फिल्म दाखवणार आहोत. ते आपल्याला इथं बघायला मिळणार नाही, परंतु त्या परदेशातल्या लोकांना बघायला मिळणार आहे की रोटरी क्लब हेरिटेज जो क्लब ही स्पर्धा भरवतो तो क्लब काय आहे आणि ते काय कामं करतात. तर हे आपण सर्वांसाठी झूमवर ही फिल्म दिसत राहील, त्याचा आवाज इथं ऐकू येऊ शकेल. Rotary International is a worldwide charitable organization that operates globally. From health and sanitation to literacy and peace, Rotary is always working for the betterment of our world. We, as members of Rotary Club of Pune Heritage, feel honored to be a part of this Rotary fraternity, the oldest and largest service organization in the world. Rotary Club of Pune Heritage was established on 16th March 2015. We are a team of more than 100 successful professionals from diverse fields who are conscious of social commitments and passionate about addressing social needs and improving the environment. We believe that a change at micro level has the power to bring about a change at macro level. In the past 6 years, the club has undertaken and executed several projects and activities which have immensely benefited the society.
the Rotary Club of Pune Heritage has donated dialysis machines and equipments to Sassoon Hospital and Ambedkar Hospital in Pune. Set up a pediatric neurological ward worth $40,000 with the help of global grant funding. Established Happy Schools in Pune, India. Donated hundreds of cycles to the needy students. Distributed food grains to many poor families during the corona pandemic. Reconstructed several village homes and a school in the flood-affected area in Maharashtra state. Donated books and tabs to students and conducted teachers' training. This was possible by the contribution of our enthusiastic club members and the philanthropy of the generous people of society. We are grateful to honorary member of our club, Mr. Vinod Jadhav, Chairman of Sava Group, for funding some of our projects. Mahadan, meaning big donations, is our signature project, where we organize large-scale donation of food grains and clothing with the participation of our club members and donors year after year. My Waste, My Responsibility is an environment awareness project prepared for school children. Another significant Rotary Heritage project recently completed with Bharat Vikas Parishad is the donation of modular limbs to more than 300 physically disabled persons, completely free of cost. We are planning this project year on year until the day Maharashtra state has no disabled persons. We have also completed a very important and impact-making facility project at AG High School, Dapoli for upgrading their teaching facilities, like setting up of digital classrooms and providing generator power backup. With this facility, students can now get the best opportunity to access best of knowledge. This entire project of 12 lakh rupees was solely funded by our fellow Rotarian Vivek Joshi. We have recently completed a global grant project of upgradation of pediatric respiratory unit at Sassoon Hospital worth $42,000, which would treat the needy children at very nominal cost. This project, along with foreign partners, was majorly funded by Rotarian Vinod Jadhav. Some of the major impact-making projects planned for this year under the able leadership of President Rotarian Vinayak Pethe and the Board of Directors are aimed at the betterment of society. Global grant project under planning for upgradation of pediatric laparoscopic unit at Sassoon Hospital costing $46,000. Proposed Happy School project costing approximately $10,000. Proposed fundraising half marathon event. Distribution of career and personality building books to about 50 schools in rural area. Able leadership, cohesive teamwork, social commitment propel our club towards growth and progress. We appeal to you all to join us and work in symbiosis in pursuit of our noble goals. Let's join hands, work together, and serve to change lives.
आत्ता 110 जणं झूमवरून परदेशातून जॉईन झालेले आहेत आणि हे सर्व परदेशातले पालक आहेत, त्यांची मुलं आहेत आणि ते हा प्रोग्राम बघतायत. ते सगळ्यांना आपण हाय करूया. आम्हाला तुम्ही दिसत नाही आहात पण आम्ही बहुतेक तुम्हाला दिसत असू. सो हाय. हाय. लीना, डिसेंबर महिन्यात या स्पर्धेची कल्पना आपल्या डोक्यात आली आणि ही स्पर्धा आपण डिसेंबरमध्ये लॉन्च केली. आपली डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर व्हिजिट होती त्या दिवशी. हो. आणि आज बक्षीस समारंभाचा दिवस. हा एवढा 3-4 महिन्याचा प्रवास, खूप सुंदर प्रवास होता ना. म्हणजे काय प्रश्नच नाही. ॲक्च्युली गेली 2 वर्ष आपण विश्व मराठी एकांकिका स्पर्धा घेतोय, यशस्वीपणे घेतलं आणि त्यामुळेच आता पुढच्या पिढीसाठी काहीतरी करण्याची आम्हाला उर्मी होती. कविता हा प्रकार आवडता आणि म्हणून परदेशातच जन्मलेल्या, वाढलेल्या आणि तिथे शिकणाऱ्या मुलांशी मराठी भाषेचे बंध आणखीन दृढ करावे असं आम्हाला वाटलं आणि त्याला साथ मिळाली ती परदेशात मराठी रुजवणाऱ्या ध्येयवादी भारतीयांची. त्यांनी मराठीचे क्लासेस, शाळा म्हणतात त्याला, ते शनिवार रविवार ते शाळा घेतात आणि मनापासून मराठी शिकवतात आणि शिकणारी मुलं शिकतात. यातली काही नावं मी आवर्जून घेईन. सुलक्षणा कुलकर्णी, शिल्पा वझे, प्रज्ञा जोशी, उपेन श्रोत्री, भक्ती वळसंगीकर असे अनेक आहेत की ज्यांनी आम्हाला यामध्ये पूर्ण सहकार्य केलं. या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानते आणि इतक्या चांगल्या कामासाठी त्यांचं अभिनंदनसुद्धा करते. या स्पर्धेला आपल्याला सुरुवातीला किती रिस्पॉन्स येईल, साशंकतेने स्पर्धा सुरू केली होती की आपण पोचू कसे शकू हाच महत्त्वाचा मुद्दा होता की परदेशात राहणारी लोक आहेत आणि फक्त व्हॉट्सअपवर आपण किती ठिकाणी पोचू शकणार आहोत. तर याला जो रिस्पॉन्स आपल्याला जो मिळाला आणि त्या रिस्पॉन्सला साजेसं आपण परीक्षकही आपल्याला या स्पर्धेसाठी लाभले, अस्मिता चिंचाळकर आणि मंजिरी धामणकर. नक्कीच. आणि ते खरंच जाणकार आहेत, कारण या दोघीही कविताप्रेमी आहेत, संगीतप्रेमी आहेत, रंगभूमीच्या निष्ठावान कलाकार आहेत. खूप आनंद झाला की असे परीक्षक आम्हाला लाभले. आणि तीच गोष्ट मान्यवर पाहुण्यांची, डॉक्टर संगीता बर्वे आणि चारुहास पंडित. मनापासून आनंद झाला की आपण सगळेजण आलात इथे. थँक्यू. आपण जवळजवळ 100पेक्षा जास्ती लोकांनी याच्यात पार्टिसिपेट केलं आणि एकूण 150च्या आसपास व्हिडिओज लोकांनी पाठवले आणि हे एक रेकॉर्ड होतं की आम्हाला कल्पना नव्हती की हे एवढा रिस्पॉन्स मिळाला आणि तो कुठून वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आला. हो. आणि त्यामुळे वेळ ठरवणं, आजची जी आत्ता आपण सभेची वेळ ठरवली आहे ती ठरवणं इतकं अवघड होतं. बघा ना, आता सगळ्यात आधी मी आपल्या ह्या सगळ्या छोट्या दोस्तांना मनापासून सॉरी म्हणते, कारण काही जणांना जागावं लागतं आहे, काही बिचारे पहाटे उठलेत आणि काय पिल्लं तर बहुतेक अजून झोपलेलीच आहेत. कारण आपले हे सगळे छोटे दोस्त जगभरातून स्पर्धेमध्ये आलेत. अमेरिका, लंडन, जपान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अबुधाबी, शारजा, कतार, स्वीडन, चायना. बापरे, एवढा प्रचंड रिस्पॉन्स मिळाला आहे की खूप छान वाटतं आहे. आणि मग ह्या सगळ्यांना जुळणारी एकच वेळ ठरवणार तरी कशी ना. तब्बल 143 स्पर्धक आपल्याबरोबर आहे. खूप आनंद या स्पर्धेने आपल्याला दिला. हा देश विदेशातून आलेला प्रतिसाद बघून आम्ही अक्षरशः भारावून गेलो. अविनाश, आपण जे काय बोलतोय ते स्पर्धेविषयी वाटतंय आपल्याला, ते बोलतोय, पण आपल्या पार्टिसिपंट्सना काय वाटतंय ते पण आपण ऐकूया का. सुलक्षणा कुलकर्णी जॉईन झालेल्या आहेत. सुलक्षणा, प्लीज अनम्यूट व्हा. मोबाईल चालू आहे. सुलक्षणा कुलकर्णी. सुलक्षणा कुलकर्णींना बोलायचं होतं अमेरिकेतून. ठीक आहे. ठीक आहे, आपण त्यांना वेळ देऊया. देश विदेशातून आलेला प्रतिसाद बघून आम्ही अक्षरशः भारावून गेलो. माझी आई म्हणजे लेखिका आणि बालसाहित्याची प्रेमी शकुंतला फडणीस आज असती तर तिला इतका आनंद झाला असता. 16 एप्रिल हा तिचा पहिला स्मृतिदिन. तिच्या नावानं ही सगळी पारितोषिकं आपण आज देणार आहोत. मी काही बोलू नाही शकत. मी सुप्रियाला विनंती करते की तिने आईबद्दल 2 शब्द बोलावेत. सुप्रिया, प्लीज. हाय फ्रेंड्स, हॅलो.
तुम्हाला आणि तुमच्या आईबाबांना प्रश्न पडला असेल ना की शकुंतला फडणीस प्रायोजित असा हा कवितांचा कार्यक्रम का बरं ठेवला असेल. तर त्यांची थोडीशी आपण माहिती करून घेऊयात म्हणजे तुम्हालाही कळेल. मित्रांनो, बालवाचकांना समजून घेणाऱ्या, त्यांचा निरागसपणा जपणारं लेखन करणाऱ्या अशा शकुंतला फडणीस या दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी नसून तुम्हाला जे रोज भेटतात ना त्या ऑनलाईन, त्या लीना गोगटे ह्यांच्या मातोश्री आहेत. त्यांच्या स्मृतीनिमित्त जगभरातील छोट्या मुलांची मैफिलच आज आम्ही इथे सजवली आहे. शकुंतलाताईंचं वर्णन करताना डॉक्टर न. जोशी असं म्हणले होते, त्यांच्या आयुष्यात 4 नी महत्त्वाचे आहेत. नी म्हणजे काय, तर त्या निगर्वी आहेत, निरामय आहेत, निस्पृह आहेत आणि निरलस आहेत. अशा शकुंतलाताईंच्या स्मृतीनिमित्त आयोजित केलेल्या स्पर्धेतील विजेत्यांना आज आपण पारितोषिकं देणार आहोत. शकुंतला फडणीस यांची आजवर 30हून अधिक पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. विनोदी लेखिका म्हणून त्यांनी साहित्यात मानाचं स्थान मिळवलं आहे. विविध विषय त्यांनी जरी हाताळले असले ना तरी मनापासून बालसाहित्य ह्या प्रकारावर त्यांनी खूप प्रेम केलं. त्यांच्या 3 पुस्तकांना बालसाहित्यासाठीचा पुरस्कारही राज्य शासन पुरस्कार मिळाला आहे. कथाकथनाचे त्यांचे कार्यक्रम अतिशय रंगत असत आणि छोट्या प्रेक्षकांकडून त्याला भरघोस प्रतिसादही मिळत असे. इतक्या सगळ्या व्यग्र जीवनक्रमामध्ये त्यांच्या मनातली गृहिणी मात्र त्यांनी जिवंत आणि हसरी ठेवली होती. साहित्या इतकाच निर्मळ आनंद त्या घरातील कर्तव्यांमध्ये सुद्धा मिळवत असत. ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार शी.द. फडणीस यांच्या त्या पत्नी. शीदंची चित्रात्मक हसरी गॅलरी जितकी गाजली तितकंच शकुंतलाताईंचं मी आणि हसरी गॅलरी हे पुस्तकही गाजलं. गृहिणी, सखी, सचिव, सहप्रवासी अशा सर्व भूमिका पार पाडतानाही लहान मुलांसाठी सतत काहीतरी करण्याची इच्छा ठेवणाऱ्या त्यांच्या जीवन प्रवासाला आमचा सर्वांचा सलाम. धन्यवाद. मी विनंती करते सुलक्षणा कुलकर्णी. सुलक्षणा, तुम्ही जॉईन झालेला आहात ना? हां, मग तुम्हाला पार्टिसिपंट्सच्या वतीने जे बोलायचे ते अवश्य बोला. इथे लोक उत्सुक आहेत तुमचं बोलायला ऐकायला. नमस्कार मंडळी, मी सुलक्षणा कुलकर्णी, शिकागो मराठी विद्या मंदिराची संचालिका. आमच्या शिकागोमध्ये महाराष्ट्र मंडळ आहे आणि महाराष्ट्र मंडळाच्या अंतर्गत शिकागो मराठी विद्या मंदिर असे आपल्या मातृभाषेची गोडी आपल्या मुलांना लागावी या उद्देशाने आम्ही या व्हॉलेंटियर्सनी चालू केलेली ही शाळा आहे. तर मी खरंच आभार मानते रोटरी क्लबचे पुण्याचे, कारण त्यांनी ही कविता स्पर्धा ऑर्गनाईज केली आणि आमच्या शाळेत आम्ही त्या स्पर्धेबद्दल मुलांशी बोललो आणि अनेक उत्सुक लोक शाळा परिवारातले सगळे पुढे आले. त्यांच्या मुलांचे अतिशय गोड व्हिडिओज त्यांनी रेकॉर्ड केले आणि सगळ्यांनी त्याच्यात सहभाग घेतला. सो थँक्यू सो मच की तुम्ही आम्हाला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली. आम्ही अनेक ऑपॉर्च्युनिटी शोधत असतो की आपल्या मुलांना आपल्या मातृभाषेची गोडी लागावी, त्यांनी बोलावं, त्यांनी मराठीचा आनंद घ्यावा या दृष्टीतून. सो खरंच आम्हाला खूप आनंद झाला. सगळ्यांनी मस्त पार्टिसिपेट केलं आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे ह्या स्पर्धेला इतकी कमी नियमावली होती की प्रत्येक मुलाला आपल्या मनातलं व्यक्त करतात. कोणी म्हणालं मी गाणं म्हणतो, तो गाणं म्हणू शकला. कोणी म्हणालं मी कविता म्हणतो, कोणी म्हणालं मी श्लोक म्हणतो. त्यामुळे काय झालं की every single child was able to participate and sing or connect with Marathi in their choice of song म्हणा, पोएट्री म्हणा किंवा श्लोक म्हणा. त्यामुळे खरोखर याचा खूप आभार आहे की तुम्ही हे इतकं सोपं करून ठेवलं की इतके मुलं आमच्या शाळेच्या वतीने त्याच्यात सहभाग घेऊ शकतो. सो थँक्यू सो मच. येस. आणि विशेष मेन्शन देण्यात येतं की त्यांचा माझ्याबरोबर खूप संवाद झाला ह्या स्पर्धेच्या निमित्ताने
आणि त्यांनी खूप छान गाईड केलं. प्रोसेससुद्धा सगळ्या सबमिट करायच्या खूप सिम्पल होत्या. सो वेन इट इज व्हेरी सिम्पल इट फील्स सो क्लोज आणि ह्याच्यात भाग घ्यायला पण आनंद होतो. येस. सो आमच्या सर्व शाळा परिवाराच्या वतीने आपल्या सगळ्यांना ही स्पर्धा ऑर्गनाईज केल्याबद्दल आणि ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट केल्याबद्दल अनेक अनेक धन्यवाद. थँक्यू सुलक्षणाताई. तुमच्याशी फोनवर बोलणं जेवढं छान होतं तेवढीच तुमची प्रतिक्रिया पण मला खूप आवडली. मी पूर्वदाला विनंती करते की तिने आपल्या एक परीक्षक अस्मिताताई चिंचाळकर यांची ओळख करून द्यावी. नमस्कार. पूर्वाश्रमीच्या अस्मिता नारायण जोशी. बालपण त्यांचं तळेगाव येथे गेलं. त्यांचं माध्यमिक शिक्षण रामभाऊ परुळेकर विद्यानिकेतन येथे झाले. त्यांनी M.Com सप महाविद्यालयातून केले. वयाच्या 5व्या वर्षापासून संगीताचं त्यांचं शिक्षण चालू झालं. प्राथमिक संगीताचे धडे सौ मालती लुकतुके आणि श्री शरद जोशी यांच्याकडे सुरू झाले. त्यानंतर वयाच्या 10व्या वर्षापासून श्री चंद्रशेखर हरिभाऊ देशपांडे यांच्याकडे नाट्यसंगीताचे शिक्षण त्यांचे सुरू झाले. त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. नरूभाऊ लिमये पुरस्कार, अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे अनेक पुरस्कार, कलागौरव पुरस्कार, काकासाहेब खाडीलकर पुरस्कार, बालगंधर्व गुणगौरव पुरस्कार, गोवा राज्य सरकारचा संगीत सेवेसाठी युवा पुरस्कार, 2021चा स्वरराज छोटा गंधर्व पुरस्कारही त्यांना मिळाला आहे. महाराष्ट्रात आणि भारताबाहेर गायनाच्या स्वतंत्र मैफिलीही त्यांनी केल्या. संगीत रंगभूमीवर काम करताना जवळजवळ सर्व पारंपरिक आणि नवीन नाटकात त्यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. त्यांना कट्यार काळजात घुसली, नटसम्राट अशा मराठी चित्रपटात काम करण्याची संधीही मिळाली. मालिकांमध्येही त्यांनी उत्कृष्ट काम केले आहे. विशेष सांगायचे म्हणजे बालपणापासून ते आत्तापर्यंत आकाशवाणीशी त्यांचा संबंध आलेला आहे. गायनाचे कार्यक्रम आणि नभोनाट्यही त्यांनी सादर केली आहेत. ऑल इंडिया रेडिओची A ग्रेडही त्यांनी मिळवली आहे. त्यांचा अजूनही नवीन नाटकातील प्रवास चालूच आहे. धन्यवाद. धन्यवाद पूर्वदा. आपल्या दुसऱ्या परीक्षक आहेत मंजिरी धामणकर. त्यांची ओळख करून देण्यासाठी मी सुचित्राला बोलवतो. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. बालकविता सादरीकरण स्पर्धेच्या परीक्षक 30 वर्ष निवेदन क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या आणि मराठी भाषेव्यतिरिक्त उर्दू, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, इंग्रजी भाषा अवगत असणाऱ्या मंजिरीताई धामणकरांची ओळख करून देण्याचे भाग्य मला लाभले आहे. चरपट मंजिरी या एकपात्री कार्यक्रमाचे देशविदेशात थोडके नाही तर 800 प्रयोग त्यांनी केले आहेत. 15 पुस्तकांचे भाषांतर आणि स्वलिखित भजगोविंदम, अनुनाद, आत्मन, आशना या पुस्तकांचे लेखन त्यांनी केले आहे. आशना हे पुस्तक उर्दूची मराठी सखी असं आहे आणि उर्दू शेरांचे मराठी भाषांतर या पुस्तकामध्ये त्यांनी केलं आहे आणि उर्दू व्याकरणाची ओळखही त्यांनी यात करून दिली आहे. अनेक सूत्रसंचलनाव्यतिरिक्त मंजिरीताई हिंदी संभाषण प्रशिक्षक पण आहेत. तसंच मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलही आहेत. अनेक पुरस्कार प्राप्त मंजिरीताई हिराबाई बडोदेकर, राजाभाऊ देव, अलकाताई मारुलकर यांच्याकडे गाणं शिकले आहेत. चैत्रबन या सुधीर गाडगिळांच्या
कार्यक्रमात सुगम संगीत त्यांनी सादर केले आहे. आकाशवाणी, दूरदर्शन यांच्यासाठी करमणुकीच्या कार्यक्रमांचे लेखन आणि सादरीकरणही त्यांनी केले आहे. मृच्छकटिक या मराठी संगीत नाटकात वसंत सेनेची प्रमुख भूमिका करणाऱ्या आणि लिम्का बुकमध्ये नोंद असणाऱ्या मंजिरी धामणकरांना सादर वंदन करून मी ओळख थांबवते आणि मंजिरीताईंना त्यांचे मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करते. नमस्कार. व्यासपीठावरचे अतिथी डॉक्टर संगीता बर्वे माझी मैत्रीण आहे. चारुहास पंडित चिंटूच्या माध्यमातून आपले स्नेही झालेले रोटरी क्लबचे अध्यक्ष, आपण सगळे रोटेरियन्स आणि झूमवर आता बघत असलेले सगळे छोटे दोस्त, त्यांचे आईवडील, आजी आजोबा, या सगळ्यांना मी अभिवादन करते. सर्वप्रथम रोटरी क्लब ऑफ पुणे हेरिटेजचं अभिनंदन की इतकी अभिनव स्पर्धा आयोजित करण्याचं त्यांना सुचलं. कारण आणि ते सुद्धा परदेशातल्या मराठी मुलांकडनं कविता. लीनाचा मला जेव्हा फोन आला तेव्हा मी म्हटलं की अगं एवढ्या लोकांच्यापर्यंत तुम्ही पोचलातच कसे. तर एक फार इंटरेस्टिंग गोष्ट तिने मला सांगितली की इथल्या वर्तमानपत्रांमध्ये वगैरे आम्ही बातम्या दिल्या होत्या. इथे राहणारे त्या मुलांचे आजी आजोबा त्यांनी त्या बातम्या वाचून आपल्या परदेशातल्या नातवंडांपर्यंत ह्या स्पर्धेची बातमी पोचवली आणि मग सगळेजण उत्साहाने तयारीला लागले. अशा तऱ्हेने म्हणजे या सोशल मीडियाच्या जमान्यामध्ये सुद्धा शेवटी वर्तमानपत्र आणि आजी आजोबांचं वर्तमानपत्र वाचन हे जास्ती परिणामकारक ठरलेलं आहे, हे कृपया लक्षात घ्या. तर जेव्हा लीनाचा फोन आला की परीक्षण करशील का, तर खूप मजा वाटली मला. की म्हटलं छानच वाटेल व्हिडिओज येणारे त्या मुलांचे. आणि एवढं मला वाटलं 50-60 असतील, पण 100. मग ती म्हणाली अगं 90 आलेत. मग नंतर म्हणाली नाही आता 100, मग आता 125, आता 144, असे ते वाढे होतं. पण खूप आनंद पण होत होता एकीकडे की इतका छान प्रतिसाद मिळतो आहे. मग त्यानंतर आम्ही कुठल्या निकषांवर परीक्षण करायचं, आता काय निकष लावणार हो या इतक्या गोंडस मुलांना. पण आता स्पर्धा म्हटलं की काहीतरी निकष पाहिजेत. तर अगदी 3च आम्ही निकष ठेवले की एक पाठांतर, सादरीकरण आणि एकूण परिणाम. सादरीकरणामध्ये आम्हाला हे बघायचं होतं की नुसतीच पाठ करून मुलं कविता म्हणतायत का, त्याचा अर्थ समजावून घेऊन म्हणतायत. कारण नुसत्याच शिकवलेल्या ॲक्शन्स आणि शिकवल्यासारखं पाठांतर ते समजून येतं की हे नुसतीच पोपटपंची चाललेली आहे. पण खरोखर सुखद आश्चर्याचा धक्का होता की बहुतेक मुलांनी इतक्या समजून उमजून कविता म्हटल्या. 5 गट होते त्याच्यामध्ये. 4 वर्षे वयाच्या खालच्या मुलांच्या पण एंट्रीज होत्या कितीतरी. तर असं वाटत होतं ही 4 वर्षाच्या खालची मुलं काय, पण इतक्या त्यांनी सुंदर म्हटल्या. आणि मी खरं सांगते की त्या इतक्या गोड सगळे व्हिडिओज बघताना आता परीक्षण करायचं आहे आणि ह्यातल्या काही मुलांना बक्षीस द्यायचं नाही आहे हे मला इतकं डाचत होतं की मी मुलांनो सॉरी की बालनाट्यामधली दुष्ट चेटकीण वगैरे असावी ना, तसं मला काहीतरी मी असल्यासारखं वाटत होतं खरं म्हणजे. तर इथे रिझल्ट्स अनाऊन्स होतीलच, पण पहिल्यांदा मी एक सांगते की ज्या मुलांनी भाग घेतलेला आहे ते सगळेजण विजेते आहेत. त्या सगळ्यांच्यासाठी आपण इथे असलेले सगळेजण टाळ्या वाजवूया. कारण आईवडिलांचं कौतुक आहेच की तिथे ती मुलं जन्मलेली, वाढलेली, आजूबाजूला सगळं ज्या ज्या देशात आहेत त्या प्रकारच्या ॲक्सेंटची भाषा कानावर पडते. त्या ह्याच्यामध्ये मराठी उच्चार इतके स्पष्ट होते काही मुलांचे. कवितेची निवड तो निकष आम्ही ह्या परीक्षणामध्ये ठेवला नाही, कारण ती निवड आईवडील जास्ती करून करणार. पण आईवडिलांना सुद्धा मला दाद द्यायची आहे.
की आणि मी आजच्या तिथींना पण मान्यवर पाहुण्यांना पण सांगते की कणा सागरा प्राण तळमळला, इतक्या सगळ्या गटातल्या मुलांनी बहुतेक कणा म्हटलीच कविता. म्हणजे कुसुमाग्रज किती मराठी मनामध्ये रुजलेले आहेत हे खरोखर त्यावरनं कळून येतं. सागरा प्राण तळमळला, सावरकरांचे शब्द ह्या वयात समजून सादर करणं सोपं नाही आहे. एका मुलांनी तर चक्क एक तुतारी द्या मजा आणून फुंकीनं मेजी स्वप्राणाने, म्हणजे मी तर खलासच झाले ते ऐकून. म्हटलं बापरे, आणि त्यांनी इतकी तडफदारपणे ती सादर केली की फार कौतुक वाटलं. ह्या परिचित कविता ऐकताना एका मुलीनी सावित्रीबाई फुल्यांची एक कविता अगदी तसा सगळा गेटअप करून वगैरे खूप छान वैविध्य पण खूप बघायला मिळालं. काही खूप नवीन कवितासुद्धा आम्हाला कळल्या. एक अशी आज माझ्या बोटात जादू आहे अशी काहीतरी एक कविता होती. एक उंट या प्राण्यावरची एक आर्या असते ना, संगीत नाटकामधलं आर्यावृत्त असतं त्याच्यामधली एक कविता होती. एक तांबड्या भोपळ्याचं इतकं छान त्या मुलांनी तो पोशाख तसा करून त्यांनी ते सादरीकरण केलं होतं. खूप छान वाटलं हे सगळं बघताना. तर या जे पारितोषिक विजेते सादरीकरणं आहेत ती मला वाटतं आपण दाखवणार आहोत का इकडे? हां, तर ती तुम्हाला बघायला मिळतीलच. पण खरोखरच मी सांगते की प्रत्येकच व्हिडिओ हा बघण्यासारखा होता. आईवडिलांनी त्याच्या मागचे घेतलेले कष्ट हे जाणवत होते. त्या मुलांचे तर आहेतच, कारण जरा मोठे गट जे होते की एक 4 वर्षाच्या खालचा होता, मग दुसरा 5-6, मग तिसरा 7-8, 9-10 आणि 11-12 असे 5 गट होते. पण या सगळ्याच गटातल्या मुलांनी खूप समरसून कविता सादरीकरण केलं. एकच फक्त पुन्हा स्पर्धा जेव्हा भरेल तेव्हा मी भाग घेतील त्यांना सांगू इच्छिते की थोडं मुलांच्या वयानुरूप जर का कवितेची निवड केली तर ते जास्त छान वाटेल, त्या मुलांनाही ते चांगलं वाटेल. लहान वयामध्ये मुलं खूप अवघड मराठी शब्द उच्चारू शकतात, हे फार चांगलं आहे. पण जेव्हा खूप मोठ्या गटातली मुलं अगदीच बडबडगीत किंवा बालगीत म्हणतात ते थोडंसं असं वाटतं की थोडी त्यांच्या वयाला साजेशी कविता घेतली तर आणखीन छान वाटेल. उच्चार सगळ्या मुलांचे छान होते, सादरीकरण छान होतं. तर हा एक खूप नवीन अनुभव मिळाला हे सगळे व्हिडिओज बघताना. आधी असं वाटलं होतं की बापरे 144 व्हिडिओज आता कधी बघायचे आणि कसं परीक्षण करायचं. पण छोटे छोटे होते ते आणि एकदा बघायला लागल्यावर मग त्याच्यामध्ये रंगूनच जायला होत होतं. त्यामुळे असं काहीच त्याचं ओझं वगैरे काही वाटलं नाही. तर ही संधी दिल्याबद्दल, हा अनुभव एक वेगळा दिल्याबद्दल मी लीना ओगले आणि तुमच्या सगळ्या क्लबचेच आभार मानते. धन्यवाद. थँक्यू. मंजिरीताई जरी म्हणल्या की म्हणजे मी असं निकाल लावताना मला काय दुष्ट बिष्ट आहे, अजिबात नाही. तुमच्या चेहऱ्याकडे बघून कोणाला काही वाटणार नाही. नाही, आणि खरं आहे त्यामुळेच काय झालं, आम्ही परीक्षकांना की बक्षिसं काय काय वगैरे निकषसुद्धा एका ह्यानी सांगितलं होतं की खूप नियम सोपे होते आणि त्यामुळे त्यांना अवघड गेलंच होतं, कारण जवळजवळ सगळे व्हिडिओज मी पण बघितले होते. आणि म्हणूनच प्रत्येक मुलाला आम्ही पार्टिसिपेशनचं जे आहे ते सर्टिफिकेट देणारच आहोत, कारण त्यांची सगळ्यांचीच बक्षीसपात्र असल्यासारखी होती. तर मला हे सांगताना मुद्दाम सांगितलं मी की प्रत्येकाला आम्ही सर्टिफिकेट ऑनलाईन देणार आहोत. यानंतर आता आपल्या सगळ्यांचे लाडके चिंटूचे बाबा चारुहास पंडित आपले गेस्ट आहेत. तर श्रीवास चारुहासची ओळख करून द्यायला मी स्वप्नाला इथे विनंती करते येण्याची. स्टेजवरील सर्व मान्यवर आणि स्टेज समोरीलही सर्व मान्यवर, तसेच ऑनलाईन उपस्थित असलेले माझे छोट्या दोस्तांनो आणि त्यांचे पालकही, सगळ्यांचं पहिल्यांदा मी खूप कौतुक करते. आज आपल्याला इथे सन्माननीय अतिथी म्हणून चिंटूच्या हास्यचित्र मालिकेतून अगदी घराघरात आपलेच झालेले चारुहास पंडित इथे उपस्थित आहेत. चिंटू ही मालिका आपण म्हणजे गेली 3 दशकं आपल्या मराठी मनावर मोहिनी घालते आणि तिची मोहिनी आजही कायम आहे. चारुहास पंडित हे GD कमर्शियल आर्टमध्ये पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. तसेच जपानी भाषेमध्ये प्रावीण्य मिळवलं. स्कॉलरशिपवर जपानचा दौराही त्यांनी केलेला आहे. अतिशय सृजनशील व्यक्तिमत्व आहे ते. चिंटू
मिनी, बगळ्या हे जणू काही आपल्या घरातलेच झालेत. त्यांच्यावरची म्हणजे चिंटूची 30 ब्लॅक अँड व्हाईट पुस्तकं आणि 16 रंगीत पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. तसंच चिंटूचं बरं का संस्कृतमध्ये भाषांतर झालेलं आहे की नाही गंमत? ह्याच्यासाठी जोरात टाळ्या होऊ दे. चिंटूवरती 2 पिक्चरही आलेले आहेत बरं का, आणि ते खूप यशस्वी पण झालेले आहेत. चिंटूच्या ॲनिमेशन फिल्मचं यूट्यूब चॅनल आहे, तुम्ही सगळ्यांनी बघा बरं का. आणि पालकांनाही नक्की सांगते की जेव्हा तुमचा छोटुकला छोटुली रुसेल ना, चिडेल ना, चिंटू हातात द्या, बघा कशी कळी फुलेल बघा त्यांची. तर हे असे चारुहास पंडित आहेत. त्यांना आणखीन एका वेगळ्या कलेमध्ये त्यांनी प्रावीण्य मिळवलेलं आहे. सृजन आर्ट गॅलरी ह्याच्या माध्यमातून काष्ठचित्र एक अशी आगळीवेगळी कलाविष्काराची निर्मिती ते करतात. ती खूप लोकप्रिय झाली आहे देशात परदेशात, त्याला खूप डिमांड आहे. तुम्ही ती आवर्जून बघा, तुम्हाला नक्की कुठे ना कुठे बघायला मिळेल. असं हे व्यक्तिमत्व आज आपल्याला इथे लाभलं आहे. त्यांना अनेकविध पुरस्कार मिळाले, त्यातले काही उल्लेखनीय मी सांगणार आहे. जसा कॉस्मॉस पुरस्कार, आचार्य अत्रे प्रतिष्ठानचा व्यंगचित्रकार पुरस्कार, रोटरीचा व्होकेशनल एक्सलन्स पुरस्कार, असे अनेकविध पुरस्कार मिळालेले चारुहास पंडित यांना मी आपल्याशी संवाद साधण्याची विनंती करते. चारुहास पंडित. नमस्कार. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, संगीताताई, मंजिरीताई, नंतर रोटरी क्लब ऑफ पुणे हेरिटेजचे सर्व पदाधिकारी, इथे उपस्थित असलेले सर्व आणि ऑनलाईन असलेले पालक आणि चिंटूचे मित्रमैत्रीण. सर्वप्रथम रोटरी क्लब ऑफ पुणे हेरिटेजनी हा एक खूप वेगळा आणि उत्तम उपक्रम जो घेतलेला आहे त्याबद्दल मी सर्व मराठी माणसांतर्फे अभिनंदन करतो की हा वारसा ते परदेशातही पोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खरं तर परदेशात म्हणजे हल्ली मला एक खूप जाणवतं आहे की मराठी माणूस मराठी भाषेबद्दल जास्त सजग होत चाललेला आहे परदेशात. कारण अलीकडेच लॉकडाऊनच्या वगैरे काळात किंवा आत्ता नंतरसुद्धा परदेशात काही मराठी शिकवणाऱ्या ज्या शाळा आहेत, आत्ता नुकतंच ईस्ट बे मराठी जे हे आहे महाराष्ट्र मंडळ, त्यांनी शाळा केली आहे, तिथे एक कार्यक्रम झाला. आणि हे सगळे कार्यक्रम होत असताना एक जाणवतं आहे की तिथली मुलंसुद्धा खूप ह्यात इंटरेस्ट घेत आहेत. आणि मला वाटतं तुम्हाला जो हा एक खूप मोठा प्रतिसाद मिळाला त्याचं हेच कारण आहे, कारण पालकांची सजगता हे खूप महत्त्वाचं आहे. मला आठवतं की आम्ही आत्ता एक स्नॉवेल म्हणून ॲप आहे, तिथे स्टोरीज वगैरे त्याच्यावर सांगितल्या जातात. त्यात चिंटूच्या स्टोरीज हा एक आम्ही नवीन हे केलेला आहे, ऑडिओ स्टोरीज आहेत. तर त्याच्यासाठी आम्हाला चिंटूचा आवाज हवा होता आणि आम्ही एक स्पर्धा जाहीर केली की चिंटूच्या आवाजासाठी तुम्ही हे पाठवा ऑडिओ तुमचा. एक पॅरेग्राफ दिला होता आणि त्याच्यासाठी जवळजवळ 800 एंट्रीज आल्या पूर्ण. आणि त्यातल्या 150 एंट्री परदेशातून होत्या आणि त्यातल्या जवळजवळ एक 20 एंट्रीज अशा होत्या की आम्हाला अवघड गेलं की जे भारतातली मराठी मुलं आणि तिकडची मराठी मुलं हे इतकं जवळजवळ हे आलेलं आहे. आणि खूप चांगल्या पद्धतीने हे काम करत आहेत, पालक करत आहेत. आणि मराठी संस्कृतीशी, मराठी संस्कृतीबरोबरच इतिहास, आपला हा जो समृद्ध वारसा आहे तो पुढच्या पिढीपर्यंत, कारण ही जी आपली रूट्स म्हणतो आपण ती खूप महत्त्वाची असतात. आता एक म्हणजे खरं तर मला असं थोडंसं
जाणवतं की आता मी चिंटूची 38 पुस्तकं एकदम प्रकाशित करतो आहे आणि मला फोन आला होता की अहो तुमचं इंग्रजीमध्ये नाही आहे का पुस्तक? म्हटलं नाही हो. ते म्हणाले की अहो आमच्या मुलाला मराठी वाचता येत नाही. म्हणजे हे थोडंसं अभिमानाने सांगण्यासारखं नाही आहे मला वाटतं. आणि तर त्या बाबतीतही एक चिंटूचा सहभाग आहे की अनेक पालक सांगतात की चिंटूमुळे आमची मुलं मराठी वाचायला शिकली, कारण इंग्रजी माध्यमातनं असतात. तर हे सुद्धा परदेशातनं सुद्धा आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने ऐकू येतं की चिंटूमुळे मराठी वाचायला लागली आहेत मुलं. म्हणजे याचे मी अनुभव घेतलेत की घडाघडा वाचणं जे आहे ते मुलं करू शकत आहेत. आणि हा एक मराठी भाषेसाठी खारीचा वाटा चिंटू देतो आहे. आणि ही मुलंसुद्धा हा जो मराठीचा वारसा आहे तो पुढे, म्हणजे आत्ता ठीक आहे, आत्ता थोडंसं पालकांच्या कंट्रोलमध्ये आहेत मुलं, पण जी मुलं पुढे मोठी होतील आणि तरी मराठी टिकवतील, म्हणजे आत्ता हे जे बघत आहेत त्याचा त्यांना पुढे खूप फायदा होणार आहे, कारण मराठी वाढतच जाणार आहे याची मला खात्री आहे. या सर्व मुलांचं मी अभिनंदन करतो. म्हणजे ज्यांना बक्षीस मिळाले त्यांचंही अभिनंदन करतोच, पण ज्यांनी सहभाग घेतला आहे, कारण मला मी चित्रकला अनेक स्पर्धात भाग घ्यायचो, बक्षीस कधी मिळालं नाही, पण प्रत्येक वेळा एक पुढची स्टेज गाठणं हा प्रयत्न असायचा. तर त्यामुळे या सर्व मुलांचं मला अभिनंदन करावं असं वाटतं आणि विशेषतः पालकांचं अभिनंदन करावं असं वाटतं. धन्यवाद. धन्यवाद चारवास. आपल्या दुसऱ्या सन्माननीय अतिथी आहेत डॉक्टर संगीता बर्वे. त्यांची ओळख करून द्यायला मी विजयाला बोलवतो. नमस्कार. डॉक्टर संगीता बर्वे ह्या मूळच्या बेलापूरच्या. त्यांचं शिक्षण बेलापूर, अहमदनगर, बारामती, पुणे येथे झालेले आहे. BA-MS ही पदवी त्यांनी पुणे विद्यापीठातून घेतली आहे. MA मराठी ही पुणे विद्यापीठातून घेतलं आहे आणि त्यानंतर मास्टर इन आयुर्वेदिक डायटेटिक्स हे टिमवी म्हणजे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ इथून घेतलेलं आहे. साहित्यभूषण नावाची कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानची पदवी मिळालेली आहे. डॉक्टर संगीता बर्वे ह्या कविता, गीतलेखन, अनुवाद आणि बालसाहित्य यावर स्वतःची नाममुद्रा उमटवणाऱ्या महत्त्वाच्या समकालीन कवयित्री असून त्या आयुर्वेद शास्त्राच्या पदवीधरही आहेत. मृगतृष्णा, दिवसाच्या वाटेवरून, अंतरीच्या गर्भी हे त्यांचे प्रकाशित कविता संग्रह आहेत आणि या संग्रहासाठीच त्यांना इचलकरंजी यांचा कवयित्री इंदिरा संत योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार, नंतर नाशिकचा विशाखा पुरस्कार, अजून काही पुरस्कार येतात नाशिकचा विशाखा पुरस्कार व कामगार साहित्य परिषदेचा गदिमा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. बालक साहित्यासाठी त्यांना महाराष्ट्र शासनाचा कविवर्य भारातांबे आणि साने गुरुजी पुरस्कार मिळाला व महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा ग. पाटील पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित केलेले आहे. बालसाहित्यातील प्रदीर्घ योगदानाची दखल घेऊन मारुजी पुणे येथे झालेल्या 26व्या अखिल भारतीय बालकुमार साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी 2015 साली डॉक्टर संगीता बर्वे यांची सन्माननीय निवड झाली होती. सध्या त्या अमरेंद्र भास्कर बालकुमार साहित्य संस्थेच्या अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. मी डॉक्टर संगीता बर्वे यांना विनंती करते की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. सर्वांना नमस्कार. ऑनलाईन असलेल्या सर्वांनाही नमस्कार आणि व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर,
आमचे चारुहास पंडित, मंजिरी धामणकर, सर्व रोटेरियन्स आणि पुणे हेरिटेज रोटरी क्लब, सर्व मान्यवर. खरं तर मला अतिशय आनंद झाला की मुलांसाठी आपण ही स्पर्धा भरवली, कारण मुलांसाठी काम करणारी लोकं फार कमी आहेत आणि शकुंतलाताई फडणीस या मुलांसाठी काम करणाऱ्या ज्येष्ठ लेखिका होत्या. आमच्या अखिल भारतीय बालकुमार साहित्य संस्थेमध्ये त्या अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कार्यरत होत्या आणि खूप छान काम त्या करायच्या. नेहमी आमच्या संस्थेमध्ये यायच्या. जसं न म जोशींनी त्यांचं वर्णन केलं आहे की निगर्वी, निरलस, निरामय, अगदी अशा या आमच्या शकुंतलाताई मागच्या वर्षी त्या आपल्याला सोडून गेल्या आणि आज त्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त खास मुलांसाठी सादरीकरण आपण ठेवलं, याबद्दल आपण सर्वप्रथम रोटरी क्लबचे अभिनंदन करते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की ज्या आजी आजोबांनी ह्या बातम्या परदेशातील मुलांपर्यंत पोचवल्या, त्या आजी आजोबांचं मी अभिनंदन करते. कारण सगळ्यात महत्त्वाचं हे असतं की आपल्या नातवंडासाठी काहीतरी करणं हे आजी आजोबांची खूप मोठी उर्मी असते. मला असा अनुभव आहे की कुणीही आपल्या पुण्यातलं किंवा महाराष्ट्रातलं जर अमेरिकेत जायचं असेल किंवा ऑस्ट्रेलिया कुठे जायचं असेल तर ते मला आधी एक फोन येतो कुठून तरी, अहो ती मला ना मराठीची पुस्तकं हवी होती, तर ती मिळतील का? मग त्या आजी आजोबा येतात आणि पुस्तकं घेऊन जातात आणि तिथून मग कितीतरी कुठूनही फोन येतो की आम्ही वाचून दाखवलं बरं का, मुलांना आवडलं बरं का, आणि त्याचे छोटे छोटे व्हिडिओज ते मला पाठवतात. तर असं ते एक आजी आजोबा आणि नातवंडांचं प्रेम प्रकरण सगळं ते बघून मला एक आजीवर एक कविता मी लिहिली आणि ती अतिशय आवडली सगळ्यांना. म्हणजे ती इतकी व्हायरल झाली की परदेशातल्या असंख्य, यातले सुद्धा असतील त्यात, की परदेशातल्या असंख्य आज्यांचे मला व्हिडिओज आले आणि खूप छान नटून स्कर्ट्स बीड घालून वगैरे. तर ती मी कविता आज मी स्पर्धेत नसली तरी सादर करते. मंजिरी, मी स्पर्धेत नाही आहे. हां. तर या कवितेचं नाव आहे शहराकडची आजी. अहो, इतकी म्हणजे इतकी हुशार झाली आहे आमची आजी. फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्रामपासून यूज करते टेक्नॉलॉजी. एकीकडे सहजपणे निवडता भाजी, फॅमिली ग्रुपवर भारी भारी जोक्स टाकते आजी. म्हणते शिरा केलाय गरमागरम, इथूनच करते फॉरवर्ड. वाफ तरंगते फोटोत आणि खाली कमेंट, मेड इन द किचन ऑफ द युनिव्हर्सिटी ऑफ हॉगवर्ड. केस गळतात म्हणून तिने नुकताच केलाय बॉबकट. केस गळतात म्हणून तिने नुकताच केलाय बॉबकट. साडी जड होते म्हणून घालते आता लॉंग स्कर्ट. पिक्चरची तिकीटं करते बुक, म्हणते सांगा येणार कोण. ऑनलाईन करते ना सगळं, वापरते ना स्मार्टफोन. म्हणते कशी, ज्येष्ठ वयोवृद्ध नका म्हणू, म्हणा मला सिनियर सिटीझन. थायलंड टूर करणार आहे, बोला येणार किती जण. मोतीबिंदूच्या ऑपरेशन नंतर तर इतकं चांगलं दिसतंय तिला. अहो, खटाखटा फिरवते सुया, स्वेटर विणते मला. कधी कधी तर एकाच कानात घालते मोठी रिंग, जे ती विसरलेली असते. कधी कधी तर एकाच कानात घालते मोठी रिंग. विचारलं तर म्हणते कशी, डोंट यू नो चेंज इज द ओनली कॉन्स्टंट थिंग. दात तिचे इतके सुंदर की कळतच नाही आहे कवळी. म्हणते कशी, आत्ता जरा बरी दिसतीये, तरुणपणीच होते बावळी. TV बिवी नाही पाहत, म्हणते छे सगळ्या सिरियल बंडल. अहो, लिटरेचर वाचण्यासाठी ती ओपन करते किंडल. हल्ली तर कशावर म्हणजे कशावरच ठेवत नाही विश्वास. म्हणते कुठली पौर्णिमा आणि कसली आवस, आत्ता कुठे आलेत माझे स्त्रीमुक्तीचे दिवस. खरंच सांगते, मला तर खूप म्हणजे खूप आवडते आजी. खरं सांगते, मला तर खूप म्हणजे खूप आवडते आजी. अहो, आमच्या घरात तीच एक बेस्ट फ्रेंड आहे माझी. तर अशी ही शहराकडची आजी मी लिहिली आणि
इतक्या आजांचे इतके व्हिडिओज मला आले की काय सांगू, खूप खूप व्हिडिओज आले. आणि मग शाळेतल्या मुलींनी पण छान छान त्याचे काय काय वेगवेगळे प्रकार करून मला पाठवले फेसबुकवर वगैरे. हे लिहिलं मी आणि मला असं वाटलं की आपण शहरातली आजी लिहिली की ती असं असं काय काय करते. माझ्या डोळ्यासमोर या आजा सगळ्या वाढत आहेत छान पद्धतीनं. मी सुद्धा त्याच आजांमध्ये आता सामील होते आहे. तर अशी आजी मी लिहिल्यानंतर मला असं वाटलं की अरे आपण शहराकडची आजी पाहिली, पण गावाकडची आजी कशी आहे, गावाकडची आजी पण आपल्याला लिहायला हवं. तर म्हणून मग मी एक गावाकडची आजी नावाची एक कविता लिहिली आहे, ती पण मी तुम्हाला सादर करते म्हणजे बॅलन्स होईल. भारत कसा आहे आपला सगळ्या दृष्टीनं. रानामध्ये राब राब राबते माझी आजी, रानामध्ये राब राब राबते माझी आजी, काळ्या काळ्या मातीतून काढते ताजी भाजी, नऊवारीचा पदर घेते डोक्यावरती ओढून, मातीसारखंच कपाळ तिचं हिरवं झालंय गोंदून, चूल फुंकून डोळ्यांच्याही झाल्यात अगदी खाचा, भेगा पडून पडून फुटल्यात पावलांच्याही टाचा. आजी म्हणते जगण्याचा झालाय लई वांदा, बुक्की मारून दणक्यात फोडते पण एक अख्खा कांदा, आभायाच्या देवाचीच केलीन म्हणते चाकरी, आभायाच्या देवाचीच केलीन म्हणते चाकरी, अहो ठेच्यासोबत चवीनं ती खाते भाजी भाकरी. आजी माझी रानामधल्या झोपडीमध्ये राहते, आजी माझी रानामधल्या झोपडीमध्ये राहते, कणसावानी सुकली तरी हरणावानी चालते. आजी माझी रानामधल्या झोपडीमध्ये राहते, कणसावानी सुकली तरी हरणावानी चालते. कधी मला भेटायला ती शहरामध्ये येते, कधी मला भेटायला ती शहरामध्ये येते, गाठोड्यातून जोंधळ्याचा हुरडा काढून देते. कडाकडा बोटो मोडून दृष्ट काढते माझी, कडाकडा बोटो मोडून दृष्ट काढते माझी, बसमधून पुन्हा गावी एकटी जाते आजी. अशी माझी गावाकडची तिखट गोड आजी, अशी माझी गावाकडची तिखट गोड आजी, शहरामध्ये राहण्यासाठी होत नाही राजी, शहरामध्ये राहण्यासाठी होत नाही राजी. मुद्दाम या दोन आज्यांच्या कविता मी वाचल्या. आपल्या नातवंडांना चांगल्या प्रकारचं शिक्षण देणाऱ्या, चांगले संस्कार त्यांच्यावर करणाऱ्या या सगळ्यांना माझा नमस्कार. आणि सगळ्या मुलांना ज्यांनी ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला, आणि बक्षिसं नाही मिळाली तरी चालतील, पण भाग घेणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि मुख्य म्हणजे मराठी टिकवणं, परदेशातल्या मुलांनी मराठी टिकवणं ही खूप मोठी गोष्ट आज आहे. आणि याला कारण आपली संस्कृती, भारतीय संस्कृती ही तिथे चांगल्या प्रकारे नांदते आहे. खरं म्हणजे इंडियातच आपल्या म्हणजे भारतात ती संस्कृती फार आता सगळी इंग्रजी माध्यमात. माझी एक शेजारची मैत्रीण आहे छोटी, आणि ती मला आमंत्रण द्यायला आली, संगीता मावशी माझ्या आईनं ना 16th मंडे केलेत, तर त्याची पार्टी आहे आज आणि ते लंचला तुला बोलवलं आहे. तर मग ह्या सगळ्याचं मला अर्थ लावायला लागला की माझ्या आईनं 16 सोमवाराचं उद्यापन केलं आहे आणि तुम्हाला तिथे त्या प्रसादाला बोलवलं आहे. तर हे जे मराठी आहे, हे मराठी चांगल्या प्रकारे आपल्याला टिकवायचं आहे. आणि आत्ताचे जे मोठे पालक आहेत तेच याला हातभार लावणार आहेत असं मला वाटतं. मी सर्वांना नमस्कार करते आणि धन्यवाद देते की आपली मराठी चांगली टिकावी आणि चांगली वाढावी. नमस्कार. आजच्या समारंभाच्या अध्यक्षा ज्यांना मी इन्व्हाइट केलं होतं, आमच्या रोटरी डिस्ट्रिक्टच्या 2023-24च्या लीडर मंजू फडके, पण त्या परगावी आहेत आणि त्या म्हणल्या तर मी येता येता जॉईन होईन, पण कुठे कनेक्शन मिळत नाही आहे, त्यामुळे त्या आत्ता जॉईन व्हायची शक्यता नाही. सो आपण पुढं जाणार आहोत. लीना, आता आपण समारंभाच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आलो आहे. आपण ट्रॉफीज ठेवलेल्या आहेत, विजेते डिक्लेअर होतील, हो, पण त्यांना ट्रॉफीज देणार कशा आपण? ते
ती एक छोटी गोष्ट आहे. मी काही पालकांना मेसेजवर सांगितलं आहे की ही स्पर्धा जशी आगळी वेगळी आहे तसा त्याचा बक्षीस समारंभही थोडा आगळा वेगळा होतो आहे. आम्ही आत्ता फक्त बक्षिसं जाहीर करणार आहोत कोणाकोणाला मिळाली आहे ते. त्यामध्ये असं आहे की भाग घेतल्याची जी सर्टिफिकेट्स आहेत, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ते प्रत्येकाला आम्ही पाठवतो आहोत. तुम्हाला वेगवेगळ्या मोबाईल नंबरवरनं व्हॉट्सॲपवरती त्या सर्टिफिकेट्स येतील असं स्पर्धकांना सांगते मी. त्याचप्रमाणे ज्यांना बक्षिसं मिळाली आहेत त्यांची पण वेगळी सर्टिफिकेट्स त्यांना मिळतील आणि ट्रॉफीज देण्याची आमची मनापासून इच्छा आहे. तर मी सगळ्या मुलांना किंवा त्यांच्या आईबाबांना असं सांगते की जेव्हा कधी तुम्ही भारतात येणार असाल तर आम्हाला नक्की कळवा. एक 4-8 दिवस आधी कळवलं तर ज्यांना ज्यांना बक्षीस आहेत त्यांना त्या त्या ट्रॉफीज आम्ही नक्की देणार आहोत, कारण मलाच त्या मनापासून द्यायच्या आहेत. एक जाता जाता एक सांगायचं होतं की मुलांसाठी काहीतरी करायचं हे माझ्या निश्चितपणे डोक्यात होतं आणि त्यासाठी कविता सादरीकरण, बालनाट्य असे 2-3 होते. त्यापैकी कविता सादरीकरण हे जास्त आम्हाला आत्ता योग्य वाटलं पॅन्डेमिकच्या ह्याच्यामध्ये आणि ते घेतलं. स्पर्धेचं सुरुवात मनात ठरवल्यानंतर असं झालं, मी आईशी पण बोलले होते की अगं आई, अशी आम्ही एक वेगळी कॉम्पिटिशन घेतो आहे आणि वाईट वाटतं एवढंच की ते खरंचच ती बघायला राहिली नाही. पण ती जिथे कुठे असेल अगदी मला खात्री आहे तिला ह्या विषयाबद्दल इतकं प्रेम होतं की आत्ता ती असती तर खरंच तिला खूप आनंद झाला असता आणि एक प्रकारे असं तिला या स्मृतिदिनं करावा लागला आम्हाला, पण तिला ते नक्कीच आवडलं असतं कारण तिला ही कल्पना खूप आवडली होती. मी थोडीशी बोलले होते तिच्यापाशी. तर अविनाश, मी ह्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आता थोड्याच वेळात आपण बक्षीस कळतील आपल्याला. हो, ही स्पर्धा आपल्या अपेक्षेपेक्षाही सुंदर पार पडली. रिस्पॉन्स चांगला मिळाला. परीक्षक, सन्माननीय अतिथी, आजचं फंक्शन सगळं छान झालं. लाईव्ह पण आहे, झूमवर पण आहे, या सर्व गोष्टी पार पडल्या आणि सुलक्षणाताईंनी आत्ता त्यांचा दिलेला रिस्पॉन्सही आपण ऐकला. पण आता पुढं काय? ही तर झाली, आपण इथंच थांबणार आहोत नाही का आपण पुढं काहीतरी करायचं आहे? आपला 10 वर्षाचा अनुभव आहे. जसं बिझी वर्ल्ड घेतलं, जशी विश्व मराठी घेतली, रोटरी क्लब आम्ही थांबत नाही बरं का. एक स्पर्धा उत्तम पार पडली आहे तर अर्थातच आम्ही भविष्यात अजून चांगल्या स्पर्धा आणणार आहोत. त्याचं स्वरूप तुम्हाला योग्य वेळी कळेल. जसं की एक बालनाट्य करता येईल आपल्याला, 10-10 मिनिटाची स्किट करता येतील, गाण्याची स्पर्धा घेता येईल, चित्रकला आहे, अजूनही काही. मला तर वाटतं की स्पर्धकांनीच आम्हाला सुचवलं की लीनाजी ही स्पर्धा घ्या, आम्ही भाग घेतो, तर मला नक्की आवडेल, आम्ही विचार करू त्याचा. मग अशी सुलक्षणाताईंनी सांगितलं की आम्ही ही अपॉर्च्युनिटीची शोधत असतो की मुलांसाठी काय करता येईल. तर सुलक्षणाताई की नक्कीच आम्ही नवीन काही स्पर्धा, नवीन काही याच्यात ॲड करू आणि पुढल्या वर्षी परत आपल्याला भेटू. आपण सर्व पुढल्या वर्षी भाग घ्याच त्या सर्व स्पर्धांमध्ये आणि असंच अजूनही लोकांपर्यंत पसरवा, सो दॅट ही आणखी मोठी स्पर्धा कशी होऊ शकेल. आणि एक पुण्यातला क्लब केवळ व्हॉट्सअप आणि मेलच्या माध्यमातून एक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा मोठ्या प्रमाणावर आपण ती घ्यायचा प्रयत्न करूया आणि त्याला नक्कीच यश मिळेल आणि तुमचा सर्वांचा रिस्पॉन्स आम्हाला अपेक्षित आहे. आणि एक सर्वच पालकांसाठी पण सांगायचं आहे, ही स्पर्धा आम्ही घेतो की आम्ही एक विश्व मराठी एकांकिका स्पर्धाही घेतो की परदेशातले महाराष्ट्र मंडळं आणि थिएटर ग्रुप्स गेली 2 वर्ष आम्ही स्पर्धा घेतो आहे. त्याला 20-22 एंट्रीज येतात, त्यांचे व्हिडिओ येतात, त्यांचं आम्ही लाईव्ह स्क्रीनिंग केलं होतं आणि ते त्या लोकांनी परदेशात त्यांच्या घरी बसून बघितलं होतं. असा आम्ही तो प्रोग्राम केला होता. गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमुळे करता आला नाही, पण हे असे जे आम्ही उपक्रम करतो आहे हे शेवटी रोटरी आम्ही आहोत, ते समाजकार्यासाठी, त्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत आणि ह्याच्यातून मिळणारा प्रत्येक रुपया हा समाजकार्यासाठीच खर्च होणार आहे. सो तुम्ही ह्याच्यातून जे काही एंट्री फी असेल, आत्ता तर एंट्री फी काही नव्हती, पण भविष्यात जेव्हा असेल, एकांकिका स्पर्धेची असेल, अजून काय असेल, तो सर्व पैसा हा समाजासाठी जाईल आपल्या इथल्या. त्यानिमित्ताने तुमचे आपल्या इथल्या मातीशी बंध अजून बळकट होतील, एवढा तुम्हाला ॲश्युरन्स द्यायचा आहे. एक मिनिट, मला एक सांगायचं होतं. कविता मला फार आवडतात, पण आवडतं आहे म्हणून काही स्पर्धा ऑर्गनाईज करता येत नाही.
त्याच्यासाठी त्या विशेषतः ते व्हिडिओज यायचे, ते डाउनलोड करायचे, मग त्याचे ग्रुप्स करायचे, फोल्डर करायची, खूप कामं होती. आणि ही सगळी करत असताना माझ्या घरच्या लोकांना माहिती आहे की माझं ज्ञान तसं जुजबी म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे हे करत असताना मला माझी मुलगी हिमानी, मुलगा धवल, सून प्रियंका, माझे पती अनिल यांची तर मदत झालीच, पण आमचा कविताची कमिटी आणि अख्खा रोटरी क्लब इथे माझ्या पाठीशी होता, म्हणून ही स्पर्धा मला नीट ऑर्गनाईज करता आली. हे मी अगदी प्रामाणिकपणे नमूद करते. आलेले मेसेजेस बघणे, मेल डाउनलोड करणे इतपत मला जमतं, पण आता हळूहळू मी बऱ्याच गोष्टी शिकले. बाय द वे पुढच्या वर्षी मला खूप व्यवस्थित करता येईल. आणि म्हणून एक आपण सगळे आम्ही फॅमिली मेंबर्स समजतो रोटेरियन आणि आपले हे, तर मी आभार मानत नाही, पण हे ऋढनिर्देश करणं मला आवश्यक वाटलं. रोटरीची प्रथा आहे की आभार प्रदर्शन आमच्या क्लबचे पुढल्या वर्षीचे प्रेसिडेंट करतात. 30 जूनला 1 जुलै ते 30 जून हे वर्ष असतं. 1 जुलैला नवीन प्रेसिडेंट येतात. पुढल्या वर्षीचे आमच्या प्रेसिडेंट आहेत स्वाती मुळे, आणि पुढल्या वर्षीच्या या स्पर्धेचं आमंत्रणही त्याच तुम्हाला देतील. स्वाती, कारण तो अधिकार त्यांचा आहे की पुढल्या वर्षी आपण ही स्पर्धा मोठ्या प्रमाणावर आणि अजून 3-4 स्पर्धा ॲड करून घेणार आहोत, तर त्याचं आमंत्रण त्याच तुम्हाला देतील. नमस्कार. स्टेजवर वरील सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व रोटेरियन्स, नॉन रोटेरियन्स, तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आणि खरंच कार्यक्रम इतका छान होत आहेत, कारण तिघंही जणं मान्यवर आपले इतके छान बोलले की एक रंगत आली कार्यक्रमाला खरं पाहता. त्यामुळे त्यांचे मनपूर्वक आभार. आमची टीम जी आहे त्यांनी अविरत कष्ट घेतलेले आहेत, कारण ही खूप आगळीवेगळी अशी कल्पना आहे, ती प्रत्यक्षात उतरवणं हे खूप तसं डिफिकल्ट काम होतं. सॉरी, मराठीतून बोलावं, हां, अवघड काम होतं. पण ते त्यांनी खरंच लीलया हे शिवधनुष्य पेललेलं आहे. त्यामुळे टीममध्ये मेन म्हणजे अविनाश ओगले, लीना यांचं खरंच कौतुक. एकतर ही आयडिया डोक्यात येणं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ती प्रत्यक्षात आणणं आणि त्याला एवढा भरघोस प्रतिसाद मिळणं, या सगळ्या गोष्टी इतक्या छान जुळून आल्यात. मला खात्री आहे भविष्यात देखील अशा नवनवीन आम्ही विश्व मराठीमधनं वेगवेगळ्या स्पर्धा आयोजित करणार आहोत. तुम्ही सगळेजण जरूर हे स्प्रेड कराल वर्ड्स की हा अशा प्रकारच्या, हो, अशा, हां, म्हणजे हा असा तुम्ही नक्की सगळीकडे हे सांगाल की हां, प्रसार कराल की अशा प्रकारच्या स्पर्धा घेत आहोत रोटरी क्लब ऑफ पुणे हेरिटेज. आणि इतरांनाही तुम्ही उद्युक्त कराल ह्या अशा स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी. आणि थँक्यू व्हेरी मच फॉर एव्हरीवन. थँक्यू. हां, धन्यवाद सगळ्यांचे. आत्ता बक्षिसं जाहीर होणार आहेत आणि त्याच्यापैकी फक्त निवडक आम्ही व्हिडिओज दाखवू शकणार आहोत. तर इथे जर तुम्ही इथे असणारे जर लॉग इन झाले स्वतःच्या मोबाईलवरती, तर त्यांना बक्षीस मिळालेल्या मुलांचे व्हिडिओ बघता येतील, कारण ते आता इथे दिसू शकत नाही. लिंक पाठवलेली आहेत का? काय करताय? प्रोजेक्ट करू शकतोयस का? आवाज. ओके ओके ओके. सगळे लॉग इन झाले तर काय म्यूटवर राहतील ना? म्यूटवर राहू शकतील ना लॉग इन. आणि आता रिझल्ट्स डिक्लेअर करण्यासाठी येत आहे. ओके, रिझल्ट्स डिक्लेअर करण्यासाठी सुनीताला मी बोलवतो. उपस्थित सर्व पाहुणे, रंगमंचावरचे सर्व प्रतिष्ठित लोक, ऑनलाईन असलेले सगळे, या सगळ्यांचं स्वागत. आणि सगळ्यांना आज रामनवमी आहे त्याच्या शुभेच्छा.
आता याच्यापुढे एक खूप आवडतं आणि एक खूप नावडतं काम मला करायचं आहे. आवडतं अशासाठी की जे जिंकले त्यांचं कौतुक नक्कीच आहे, पण जे नाही जिंकले त्यांची निराशा मला कळू शकते आणि त्यांचे लहान झालेले चेहरे. बरं, आपल्याला परीक्षकांनी आणि पाहुण्यांनी दोघांनीही सांगितलेलं आहे भाग घेणं महत्त्वाचं. तुम्ही भाग घेतला आहे हे अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. सगळ्यांचेच व्हिडिओज खूप छान झालेत. बरं, आपल्या चारुहास काकांनी आपल्याला सांगितलेलंच आहे की त्या वयात त्यांनाही कुठली पारितोषिकं नव्हती मिळाली, पण आज ते कुठल्या स्थानावर आहेत. चिंटू म्हटलं की आपल्याला हे 2 काकाच आठवतात. त्यामुळे बक्षीस मिळवणं हे तुमचं ध्येय असायलाच पाहिजे. पण मिळालं नाही म्हणजे आता मला हे जमतच नाही आणि हे मी पुढे करणारच नाही असा उद्देश कृपया कोणी ठेवू नका. बक्षिसं आता आपण जाहीर करूया. आवाज हे होतं, डबल होतोय काहीतरी. हां, आपला आपला बक्षीस समारंभ आगळा वेगळाच असणार आहे. जशी स्पर्धा आगळी वेगळी. आज फक्त बक्षिसं आम्ही जाहीर करणार आहोत. आत्ता इथे बक्षिसांचं वाटप काहीच होणार नाही आहे. त्यामुळे इथे जरी आपण बक्षिसं ठेवलेली असली तरी ती आत्ता वितरित करणार नाही आहोत आपण. पण आत्ता सगळे नंबर जाहीर करणार आहोत आणि प्रत्येक वयोगटातला प्रथम क्रमांक जो आहे त्याचा व्हिडिओ आपल्याला बघायला मिळणार आहे फक्त. सगळ्यात मोठा वयोगट जो होता गट ई 11 ते 12 वर्ष, तिथपासनं आपण बक्षीसं जाहीर करायला सुरुवात करूया. उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळालं आहे राधा देशपांडे हिला. तृतीय क्रमांक विभागून मिळाला आहे तन्वी खरे आणि आदिती गारखेडकर यांना. द्वितीय क्रमांक पण विभागून दिला आहे सान्वी वळसंगीकर आणि देवश्री इंगळे यांना. आणि प्रथम क्रमांक पण याच्यात विभागून आहे. मी आधी नावं जाहीर करते आणि मग एकापाठोपाठ एक आपल्याला त्यांचे व्हिडिओ दिसतील. प्रथम क्रमांक या गटातला विभागून दिला आहे विदिता केसकर आणि पावनी बारटक्के यांना. व्हिडिओ बघायला मिळेल आपल्याला या दोघींचा. नमस्कार, माझे नाव आहे विदिता हर्षल केसकर आणि मी 11 वर्षाची आहे. ला 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 ला. आकाशाच्या छताखालती बागडणारी आम्ही मुले, मित्र आमुचा निसर्ग आणि झाडे पाने फळे फुले. मित्र आमुचा निसर्ग आणि झाडे पाने फळे फुले. आकाशाच्या छताखालती उंच कडेन खोल दरी, इंद्रधनुचे रंगवरी. क्षितिजावर लागू लाल हा, मेघांवर शिंपिला पहा. डोळ्या देखत पश्चिमेकडे सूर्यबिंब हलके चकले. मित्र आमुचा निसर्ग आणि झाडे पाने फळे फुले. आकाशाच्या छताखालती पाऊस वारा ऊन धुके, साथीदार हे मुके मुके. झऱ्यातले वाहे पाणी, काठांवर जुळजुळ वाणी. काळ्या माती मधून हिरवे वैभव तालावरी झुले. मित्र आमुचा निसर्ग आणि झाडे पाने फळे फुले. आकाशाच्या छताखालती परोपकारी ही सृष्टी, उदारतेची दे दृष्टी. दया क्षमा आणि शांतीची देई आम्हाला स्फूर्ती. सृष्टी माते तुझे मनोरम गाणे ओठ
आणि झाडे पाने फळे फुले मित्र आमचा निसर्ग आणि झाडे पाने फळे फुले आकाशाच्या छता खालती ला 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 ला. धन्यवाद. नमस्कार. संयुक्त अरब अमिरातीतील अबुधाबी येथून मी पावनी प्रसाद बाळटके. आज मी आपल्या समोर कवी प्रशांत केंद्रे यांची एक कविता सादर करणार आहे. कवितेचे नाव आहे भागवती भगव्याची. भागवती भगव्याची हातामध्ये शेंडी विठू नाम गजरात अभंगली दिंडी टाळ मृदुंगाची भाषा पाय बोलतात तशा भक्तीच्या पताका नभी डोलतात संगी नानुबा तुकोबा पायी चालतात सारे संत माय बाप इथे भेटतात आहे अभंगाची गाथा विठ्ठल आयोना रूप समक्ष पाहता डोळ्यात माईना परमात्म्याशी आत्म्याशी पंढरीत भेट भक्त आणि ईश्वर एक रूप थेट वारी आषाढी कार्तिकी चालो सालो साल जग सुखी बा विठ्ठला हो दे खुशाल जग सुखी बा विठ्ठला हो दे खुशाल. धन्यवाद. पुढचा वयोगट आहे 9 ते 10 वर्ष. एकच त्याच्या आधी सांगते, आत्ताच्या ह्या दोघी ज्या होत्या, एक US ची आणि एक अबुधाबीतली होती. वयोगट 9 ते 10 वर्ष. उत्तेजनार्थपासून आपण सुरू करूया. ह्याच्यात 5 उत्तेजनार्थ दिले आहेत, त्यामुळे ही 5ची एकाच ह्याची आहेत. हे 5 नाव आहेत: ऋत्वी शेट्ये, अर्जुन देशपांडे, रिद्धिमा वर्णे, मृण्मयी शेणवाई आणि दिविजा करडखेडकर असे ह्या 5 जणांना उत्तेजनार्थ मिळाले. तृतीय क्रमांक विभागून दिलाय मल्हार अत्रे आणि देवश्री बिल्दीकर. द्वितीय क्रमांक परत विभागून आहे सारा कुलकर्णी आणि रिशान उखंडे. अरे वा. इथे उत्स्फूर्त हे मिळालेला आहे प्रतिसाद आजी आजोबांकडनं. आणि वय वर्ष 9 ते 10 या गटात प्रथम क्रमांक मिळालेला आहे अवनी दौंडे यांना. त्याचं आपण कविता ऐकूयात. अवनी दौंडे US ची आहे. नमस्कार. माझं नाव अवनी सावंत दौंडे. मी आज क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांची एक कविता सादर करणार आहे. ही कविता त्यांच्या काव्य फुले या काव्यसंग्रहातून घेतली आहे. मनुष्य कसा नसावा हे ही कविता सांगते. कवितेचे नाव तयास मानव म्हणावे का. ज्ञान नाही विद्या नाही, ज्ञान नाही विद्या नाही, ते घेण्याची गोडी नाही, बुद्धीसुनी चालत नाही, तयास मानव म्हणावे का. दे रे हरी पलंगी काही, तेरे हरी पलंगी काही, पशुही ऐसे बोलत नाही, विचार ना आचार नाही, तयास मानव म्हणावे का. पोरे घरात कमी नाहीत, पोरे घरात कमी नाहीत, तयांच्या खाण्यासाठीही ना करीतो उद्योग काही, तयास मानव म्हणावे का. सहानुभूती मिळत नाही, सहानुभूती मिळत नाही, मदत न मिळे कोणाचीही, पर्वा न करी कशाचीही, तयास मानव म्हणावे का. ज्योतिश्रम सामुद्रिक स्वर्ग नरकाच्या कल्पना, पशुत नाही त्या झोपाही, तयास मानव म्हणावे का. बाईल काम करीत राही, बाईल काम करीत राही, ऐतो बाहा खात राही, पशु पक्षात ऐसे नाही, तयास मानव म्हणावे का. संसारी दारिद्र्य राही, संसारी दारिद्र्य राही, पांघरुण तयावर नाही, निंदिती सगळे लोकही, तयास मानव म्हणावे का.
लिहिणे वाचणेही नाही, लिहिणे वाचणेही नाही, उपदेश पटायाचा नाही. पशूंना कळे ते न कळेही, तयास मानव म्हणावे का. पशुत्वाची लज्जा नाही, पशुत्वाची लज्जा नाही, त्यालाच मानितो सुखही. पशुजीवाची लक्षणेही, तयास मानव म्हणावे का. दुसऱ्यास मदत नाही, दुसऱ्यास मदत नाही, सेवा त्याग दया माया ही जयापाशी सद्गुण नाही, तयास मानव म्हणावे का. गुलामगिरीचे दुःख नाही, गुलामगिरीचे दुःख नाही, जराही त्यास जाणवत नाही, माणुसकीही समजत नाही, तयास मानव म्हणावे का. पशु पक्षी माकड माणूसही, पशु पक्षी माकड माणूसही, जन्म मृत्यू सर्वांनाही, याचे ज्ञान जराही नाही, तयास मानव म्हणावे का. तयास मानव म्हणावे का. श्रोतेहो, खरंच विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. अशा या 12 कडव्या 12 नीतीमध्ये सांगणाऱ्या त्या मनाने तिने घेतलेली कविता म्हणजे संस्कार करायचं योग्य वय आहे आणि त्या ह्याच्यात आता नुसतं पाठांतर असेल, हळूहळू हिला आयुष्यभर ह्या कवितेचा अर्थ कळणार आहे. खूप सुंदर कविता. याच्या पुढचा गट आहे 7 ते 8 वर्ष. सुरुवातीला उत्तेजनार्थ 5 बक्षिसं आहेत, ती एकाच ह्याची आहेत. त्यामुळे उत्तेजनार्थ बक्षिसं अथर्व मोरे, पार्थ पडवळ, इलिना बोपर्डीकर, अशिता चास्कर आणि आद्या अप्पास्वामी. तृतीय क्रमांक विभागूने अनन्या तांबे आणि अद्वैत ताम्हनकर. द्वितीय क्रमांक समायरा बोंगाळे आणि इरा कुलकर्णी. आणि 7 ते 8 वयोगटातील प्रथम क्रमांक हाही विभागून दिलेला आहे बीजिंग चायनाच्या निष्ठा नाईक आणि US मधले अनिश अभ्यंकर. त्यांच्या कविता ऐकूया. नमस्कार, मी निष्ठा नाईक. मी बेजिंगला राहते. लॉकडाऊनच्या काळात मी पुण्यात होते. तिथे मी माझ्या आजी आबा आणि काका काकू सोबत राहत होते. माझी बहीण पण होती. आम्ही खूप धमाल केली, म्हणून लॉकडाऊनचा त्रास काही झालाच नाही. मी हीच भावना हेमा लेलेंच्या घर एके घर या कवितेतून सादर करते. घर एके घर, घर दुने प्रेम, भिंतींना का घर म्हणायचं, घर म्हणजे प्रेम. घराच्या कोपऱ्यात फिश टँक आहे, गोल्डफिश फायटर्स आणि एंजल्स आहे. गोल्डफिश म्हणजे आई बाबा, फायटर्स म्हणजे ताई आणि दादा, एंजल्स म्हणजे आजी आजोबा. सगळे राहतात आनंदानं, खूप करतात प्रेम. अहो भिंतींना का घर म्हणायचं, घर म्हणजे प्रेम. घराचा वरांडा म्हणजे बगीचा, घसरगुंडी म्हणजे अहो जिना आमूचा, बाबांची स्कूटर घोडा आमूचा, फ्रीज मधला बर्फ म्हणजे आईस फ्रुटी. आई आमची करते पाव आणि भाजी, आईच्या हातच्या चवीवर जडले वा आमचं भारी प्रेम. अहो भिंतींना का घर म्हणायचं, घर म्हणजे प्रेम. हॉल एक नाही तो पाहुण्यांसाठी आहे. आमची खेळायची पण तीच जागा आहे, टीव्ही बघायची पण तीच जागा आहे. रुसवे फुगवे भांडण तंटा, गंमत जम्मत वाद आणि गप्पा. घरात जे जे घडेन त्यावर करतो आम्ही प्रेम. अहो भिंतींना का घर म्हणायचं, घर म्हणजे प्रेम. घराला छोटूशी खिडकी आहे, त्यातून आभाळ
डोकावत आहे. चाफ्याच्या झाडावर चिवच घरट, छानशा वासाचं गुलाबाचं रोपट. वाटत नाही मला त्यांच्यामुळे एकटं. आमच्या घराच्या वाटेवरही करतो आम्ही प्रेम. अहो भिंतींना का घर म्हणायचं? घर म्हणजे पटलं ना? धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव अनिश अभ्यंकर आहे. मी 7 वर्षाचा आहे. आज मी शिवराय यांचे शूर मावळे कविता म्हणणार आहे. तुडवीत डोंगरकडे, तुडवीत डोंगरकडे चाललो पुढे, चाललो पुढे. शिवरायांचे शूर मावळे पुढे चाललो पुढे. शिवरायांचे शूर मावळे भय कोणाचे नाही. कशाच भ्यावे आमुचे रक्षक करी भवानी आई. मार्ग चाललो पुढे. जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी. मार्ग चाललो पुढे, चाललो पुढे, चाललो पुढे. शिवरायांचे शूर मावळे पुढे चाललो पुढे. इवल्या इवल्या या तलवारी, इवल्या इवल्या ढाली. शत्रूना पळण्याची घाई आम्हा बघुनी झाली. विजय घोष हा झडे, हर हर महादेव, हर हर महादेव. विजय घोष हा झडे, चाललो पुढे, चाललो पुढे. शिवरायांचे शूर मावळे पुढे चाललो पुढे. शिवरायांची हाक माल आमच्या देशासाठी. शिवरायांची शक्ती आहे सदैव आमच्या पाठी. मार्ग न आमचा अडे. जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी. मार्ग न आमचा अडे, चाललो पुढे, चाललो पुढे. शिवरायांचे शूर मावळे पुढे चाललो पुढे. शिवरायांचे शूर मावळे पुढे चाललो पुढे. फारच सुंदर. आपल्याला परीक्षकांनी जे सांगितलं की आधी वाटलं बापरे एवढे ऐकायचे आहेत, पण रमून गेल्या. खरंच आपणही त्याच्यात अगदी रमून जातोय. खूप सुंदर आहे हे सगळं. पुढचा वयोगट आहे 5 ते 6 वर्ष. त्यात उत्तेजनार्थ 4 जणांना दिलेली आहे. अन्वेया आणि अद्विका हंडे या दोघी जुळ्या आहेत, त्यांना दिलेलं आहे. जुळ्या बहिणी अन्वेया आणि अद्विका हंडे. हर्षवर्धन जाधव, किमया बोडके आणि आराध्या साळुंखे अशी ही उत्तेजनार्थ आहे. तृतीय क्रमांक रेयांश केणी. द्वितीय क्रमांक आर्यन चौथाई. आणि वयोगट 5 ते 6 याच्यात प्रथम क्रमांक आहे जर्मनीमधून आलेही सुशीर काणे. त्याचा आपण आता ऐकूया. नमस्कार, माझं नाव सुशील हिरंब काणे. मी म्युनिक जर्मनी इथे राहतो. आज मी वाघा पाठक यांची 6व्या ही कविता सादर करणार आहे. खबरदार जरटाच मारुनी जाल पुढं चिंधड्या, उडाविन राई राई एवढ्या. कुण्या गावाचे पाटील आपण कुठे चालला असे, शिवही ओलांडून तीरसे. लगामखेचा हा घोडीचा राव टांग टाकुनी, असे या तुम्ही खरे अंगणी. पोर म्हणून हसण्या वारी वेळ नकाने उई, मला का ओळखले हो तुम्ही. हा मर्द मराठाचा मी बच्चा असे, हे हाड हिमाचे लेचे पेचे नसे. या नसा नसा तुम्ही हिंमत बाजी वसे. खबरदार जर टाच मारुनी जाल पुढं चंदड्या, उडाविन राई राई एवढ्या.
आपण मोठे दाढीवाले आवीर बायकी किती ते आम्हाला ठाऊकी तडफ आमच्या शिवबाजीची तुम्हा माहिती नका ताविता फुशारकी का फुका तुम्हा सारखे किती कसतील लोळविले निर्मणी आमच्या शिवबाने भररणी मी असे इमानीचे त्यांच्याकडे खुमावे त्यांच्या समजायाचे पुढे देही न जाऊ शूरवीर पाकडे पुन्हा सांगतो खबरदार जर झालं पुढा चिंधड्या उडविन राय राय एवढ्या लाल भडकते वदन जाहले बाळाचे मग कसे स्वार परिवनी हळू कासे त्या बाळाच्या नयनी चमकते पाणी त्वेषामुळे स्वार बरे सम्य दृष्टीने खुले चंद्र तिसे जण एक दुसरा तपतो रव कातर ऐका शिवबाचे हे स्वर आहेस इमानी माझा चेला खरा चल इनाम घे हा माझा शेला तुला पण बोल सावया बोल पुन्हा एकदा खबरदार खबरदार जर टाच मारुनी जाल पुढं चिंदड्या उडविना राई राई एवढ्या. धन्यवाद. आता शेवटचा वयोगट आहे 4 वर्षाच्या खालील. उत्तेजनार्थ याच्यात 3 बक्षिसं दिली आहेत. दिनारा उखंडे. अरे परत एकदा आजी आजोबा इथे हजर आहेत. वा 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 आजी एकदम खुश आहे. वा 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 वा. अच्छा हां 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 ओके हां दोघंही बहीण भावंडांना मिळालं आहे. व्हेरी गुड. 2 वर्ष थांबले. आपण हे झाल्यावर आपण नंतर ट्रॉफी पण घ्या आणि पार्टी पण द्या. ओके. उत्तेजनार्थ पुढचं रेवा करडखेडकर. मला वाटतं हेही नाव मगाशी आलं आहे. हेही बहीण भाऊ किंवा भाऊ वगैरे दिसत आहेत. आणि राधिका विश्वासराव असे 3घांना उत्तेजनार्थ मिळाले. तृतीय क्रमांक विभागून दिलाय रेवांश नानजकर. आणि अरे वा सगळ्या आजी आजोबा हजर आहेत. आणि विभा तरटे असं दोघांना हे तृतीय क्रमांक विभागून दिलाय. द्वितीय क्रमांक मिळाला आहे सारा मोरे यांना. अरे वा यांचे आजी आजोबा हजर आहेत. मजा आहे आज. आणि 4 वर्षाखालील वयोगटात प्रथम क्रमांक मिळाला आहे अबुधाबीच्या भाग्यांश शितोळे यांना. आपण ऐकूया त्याचं. नमस्कार, माझे नाव भाग्यांश जगदीप शितळे आहे. मी 4 वर्षांचा आहे. आज मी आपणासमोर छड्डी लागे चमचम ही कविता सादर करत आहे. छम 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 छड्डी लागे चमचम विद्या येई घम घम. अरे छड्डी लागे छम छम विद्या येई घम घम. छम 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 छड्डी लागे छम छम विद्या येई घम घम. छम 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 छम. मोठा मोठा मिशा मोठा मोठा मिशा डोळे एवढे एवढे लाल. दंतजीचा पत्ता नाही खप्पर गेले गाल. दंतोजीचा पत्ता नाही खप्पर गेले गाल. शाळेमध्ये पुरणं हवा ते दुसरं येऊन. छम 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 छड्डी लागे छम छम विद्या येई घम घम. छम 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 छड्डी लागे छम छम विद्या येई घम घम. छम 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 छम. तोने हिरव्या पुस्ती गिरव्या बघू नका कोणी. तोने हिरव्या पुस्ती गिरव्या बघू नका कोणी. हसू नका रडू नका बोलू नका कोणी. हसू नका रडू नका बोलू नका कोणी.
बोल सारे एकदम ओ नमासिदम ओ नमासिदम छम 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 चंकी लागे आई ग चंकी लागे छम छम विद्या ये घम घम छम 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 चंकी लागे छम छम विद्या ये घम घम छम 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 छम. धन्यवाद. मित्रांनो, एवढ्या लहानपणी आम्हाला एवढे गुण असते तर आम्ही कुठे गेलो असतो. म्हणजे मला तर असं वाटायला लागलं आहे की ज्या प्रगतीने लहान मुलं पुढे जात आहेत ते बघून नक्की पुन्हा एकदा आईच्या पोटातच मुलं बोलायला लागणार आणि कविता शिकणार असं एकंदरीत वाटायला लागलेले आहेत. काव्य स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व मुलांचं मनःपूर्वक अभिनंदन आणि त्यांच्या आजोबांचं पण स्वागत. मला एकंदरीत हे बघता फिल्मफेअरची आठवण आली की ज्या नटाचं नृत्य असेल त्याला बक्षीस नक्की मिळणार. त्यामुळे आजोबांना आणि आजीला बघूनच मला कळलं की हां यांना बक्षीस दिसतंय बहुतेक. नाही, ही अद्भुत घटना घडली हे मी नमूद करतोय. आणि ज्या त्वेषाने मुलांनी गाणी म्हणली, वा, म्हणजे आम्हाला आमचं लहानपण आठवलं तर आम्ही बावळटच होतो असं म्हणता येईल. ज्येष्ठ बालसाहित्यकार कैलासवासी शकुंतला पंडित यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त फडणीस यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित केलेला हा कवितांचा कार्यक्रम इतका छान प्रथम वर्ष आपण त्याचं सादर केलेलं आहे. आणि ह्या कार्यक्रमाला मला वाटतं 127 जणं ऑनलाईन उपस्थित होती. आणि हाच प्रकारचे कार्यक्रम आता पुढल्या वर्षीसुद्धा आपण करू इयर ऑन इयर. त्याच्यात आपण बालनाट्य, नंतर नाट्यछटा आणि चित्रकला, त्याचबरोबर गाणं, अशा एक 3-4 या ॲव्हेन्यूजमध्ये आपण स्पर्धा घेणार आहोत. आणि आजकालचा जमाना बाय वन गेट वन असल्यामुळे तुम्ही एका स्पर्धेत भाग घ्या, 4ही स्पर्धेत तुमच्या एंट्री येऊ शकतात. खरं म्हणजे सुरुवातीला मी आपल्या परीक्षकांचं स्वागत करताना नंतर मेन्शन करायचं राहिलं, परंतु अस्मिता चिंचाळकर जे आज आलेले नाही आहेत पण त्यांनी काम चांगलं केलं आहे, मंजिरी दामणकर, एवढे 125 बघायचे. आत्ताचेच मला पुन्हा बघावेसे वाटतील असे सादरीकरण होते खरं म्हणजे. नंतर आजचे सन्माननीय अतिथी डॉक्टर संगीता बर्वे यांनी ज्या काही कविता वाचल्या त्याच्यावरनं मला खरं म्हणजे वाटतं की कविता लिहिल्यामुळे डॉक्टर आहेत का डॉक्टर आहेत म्हणून कविता लिहू शकतायत. दुसरे आपले चारुहास पंडित, खरं म्हणजे चिंटू हे अजूनही मला लहानपणापासून आठवतं आहे. म्हणजे आणि मला अशी एक समजूत होती की चिंटू हा लिहिणारा नेहमी लहानच असेल, हा पॅन्ट वरती टी शर्ट. पण चारुहासला बघून मला आश्चर्यच वाटलं. म्हणजे एवढ्या ह्याच्यात सुद्धा त्यांनी बालमनात एक बाल चारुहास जपून ठेवलेला आहे. आणि मगाशी बोलताना त्यांनी कबूल पण केलं की आपल्या एका कार्यक्रमात येऊन चिंटूच्या छटा त्यांना कशा चांगल्या वाटतात, सुचतात, याच्याबद्दल ते एक सेशन करणार आहेत. त्याबद्दल धन्यवाद. म्हणजे आधीच बुकिंग करून ठेवलेलं आहे. आजचे कार्यक्रमात खरं म्हणजे वेळ कसा गेला हेच कळत नाही आहे. 2च मिनटं दिली होती परंतु मी 4 मिनटं खेचून घेतलेली आहेत. सर्वांचे उपस्थित आजी आजोबांचे धन्यवाद.
सर्व रोटेरियन्सचे धन्यवाद आणि पुढे आपण असेच चांगले कार्यक्रम करत राहू आणि एवढं सांगून मी सगळ्यांचा निरोप घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एकच मिनिट, आपला कार्यक्रम संपला असला तरी झूमवरनं अटेंड करणाऱ्या आमच्या या परदेशातल्या सगळ्या दोस्तांना आमचा क्लब कोण आहे त्याची ओळख करून द्यायची. तर प्लीज सगळ्यांनी पटकन व्यासपीठावर या. सर्व रोटेरियन कमिटी मेंबर रोटेरियन्सनी पटकन या. चीफ गेस्टना पण मी विनंती करते, आम्ही मागे उभे राहतो. पुढे उभे राहा सगळे, आपण मागे उभे राहू. या. तू मागे ये सचिन, तू मागे ये. एक आपण जेवण तू मागे ये. आधी काढूया आणि मग गेस्ट बरोबर काढूया. आधी रोटेरियनचं काढूया. जेवण मागे ये. अहो रोटेरियन या मागचे. केदार तुला काही करायचं असेल तर फोटोला इथे ये शुभ्रो मागे ये. मागे या. मी पुढे जाऊ का? तू जा पुढे जा. मला म्हणजे मी दिसावी वगैरे असं असेल तर पुढे जाते जरा. तू पुढे. हो. केदार पाहिजे पहिला आम्हाला. हो. मी सगळ्यांना सांगते की हे सगळं तुम्हाला दिसलं ते आमच्या केदार गोडबोलेमुळे. तर केदार काकांनी आधी फोटोला यावं.